Hello kiddies, this is Anil once again. Welcome back to the online class. We have to recall what are the things we said in the last class. In the last class, we said Satyajit Ray met a person, the manager of Bharat Circus, and for what? He just met that person for bringing up a tiger for his shooting. Then he met Mr. Toret and he asked lots of doubts to the manager and the ringmaster. These are the things we said in the last class. Mr. Toret frowned. "I'm not sure," he replied. "I have never let him out of his cage on his own. So really I don't know." Mr. Toret stared to Satyajit and said that he was not 100% sure while leaving our tiger freely or his own way, maybe it will make problems or not. So he was not he's not certainly he can't say that it will not make any problems. And he was saying that I have never let him out of his cage. He never done those things before, like he never allowed that tiger to come out from that cage his own way. So really I don't know. Then the ringmaster said that I don't know what's going to be happen. I don't know. What? Were all our plans going to go down the drain? How could we let the tiger's trainer be seen with the animal? How could Gooby and Baga be petrified with fear if supposedly ferocious animal was accompanied by a man? We could not allow that to happen. So Satyajit started to think how it's possible, their plans is going to be underrated, or their plans going to be, it's not going to be work out properly if let the wild animal free while shooting. Maybe it made problem, means how the shooting is going to be happen, and the Gooby and Baga, the characters, how they are going to be react with these incidents. So Satyajit thought that he don't want to allow these kind of any troubles in his site, like in a shooting site. So he was thinking about what's going to be happen in the future while shooting with this wild animal. He was thinking about those things. So ഈ പാരഗ്രാഫിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് മിസ്റ്റർ തോരത്ത് ഇങ്ങനെ കുറേ സംശയങ്ങളൊക്കെ നമ്മളുടെ സത്യജിത്ത് ചോദിച്ച സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തെ തന്നെ തുറിച്ചു നോക്കിക്കൊണ്ട് നിന്നു. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, എനിക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് അറിയില്ല, കാരണം ഞാൻ ഒരിക്കലും എൻ്റെ ടൈഗറിനെ ഫ്രീ ആയിട്ട് അവൻ്റെ കേജിൽ നിന്നും അവൻ്റെ കൂട്ടിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് ഞാൻ വിട്ടിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനി അവനെ ഫ്രീ ആയി വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നതെന്നുള്ള കാര്യം എനിക്ക് അറിയുകയുമില്ല എന്ന് ട്രെയിനർ പറഞ്ഞു. ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ട്രെയിനറുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് അറിഞ്ഞ ശേഷം സത്യജിത് റായ്ക്ക് ടെൻഷൻ കുറച്ചുകൂടി കൂടുകയാണ് ചെയ്തത്. അദ്ദേഹം ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങി, അവരുടെ പ്ലാനുകളൊക്കെ തകിടം മറിയുകയാണോ എന്ന് അദ്ദേഹം ചിന്തിച്ചു. കാരണം ഒരു ആനിമൽ, അതും ഒരു വൈൽഡ് ആനിമൽ, അതിൻ്റെ കാര്യത്തിലൊരു ഷുവറിറ്റി ഇല്ല, മേ ബി അത് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയേക്കാം. ഇതാണ് ആ ഒരു ട്രെയിനർ പറഞ്ഞ കാര്യം. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിനൊരു ഭയമുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഷൂട്ടിംഗ് സൈറ്റിലേക്ക് അതിനെ കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ മേ ബി അത് ട്രബിൾസ് ഉണ്ടാക്കുമോ എന്നുള്ള ഭയം സത്യജിത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ദെൻ അദ്ദേഹം ചിന്തിക്കുകയാണ്, എങ്ങനെയാണ് ഈ ട്രെയിനറിന് ഇത്ര വിശ്വാസമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് കൂടെയുള്ളവർ, അതായത് ബാഗയും ഗോപിയും ഒക്കെ ആയിട്ട് അഭിനയിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ആനിമലിനോടുള്ള ഭയം മറികടന്നുകൊണ്ട് അഭിനയിക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയുക എന്നതിനെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹം ചിന്തിച്ചു. എന്തു തന്നെ വന്നാലും തൻ്റെ ഷൂട്ടിംഗ് സൈറ്റിൽ ഈ ആനിമലിനെ കൊണ്ട് വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവരുത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച്, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടാകാത്തതിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് കൂടി സത്യജിത്ത് ആ സമയത്ത് ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങി എന്നുള്ളതാണ് ഈ പാരഗ്രാഫിലൂടെ തൻ്റെ മെമ്മറിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യം. ഈ പാരഗ്രാഫിൽ പെട്രിഫൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വാക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് കാഠിന്യമേറിയത് എന്നതാണ്. Mr. Torres found a solution. "I will tie a wire round the tiger's neck. It will be thin but strong."
And finally, our ringmaster found a solution for these doubts. He said that he can tie a wire. That means something, we are just putting a chain on, like our dog's neck. Same like he can put it a wire on tiger's neck. It's a thin one, but it's a strong one. And if the wire was thin enough, perhaps it would remain invisible to the camera. Then why they selected thin wire? Because if it's a thin wire means, it will not able to see in the camera, and perhaps it would remain invisible to the camera. But it was likely that the hair on the tiger's neck would be flattened by the wire, which would give the whole thing away. Then another point was, if we put it something thin wire means, the hairs in the tiger's body will cover that wire, and it will not going to seen through that camera. And what if we found a collar made of tiger skin, fixed the wire to this collar, and then tied it around the tiger's neck? I said. Then Satyajit said another solution, like he can find a tiger's neck holder like in a tiger's color. So it's not maybe while seeing that tiger, it's only the part of that tiger's body. The spectators can't understand or recognize what's put it in his neck. So he said that we are going to find some tiger's neck collar like in the same color of tiger. So it's so easy. So ഈ ഒരു 12ാമത്തെ പാരഗ്രാഫിൽ നമ്മളുടെ സത്യജിത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കുറച്ച് സൊല്യൂഷൻ. അദ്ദേഹം പറയുന്നത് സത്യജിത്ത് റായ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മിസ്റ്റർ തോരത്ത് എന്ന് പറയുന്ന റിംഗ് മാസ്റ്റർ ഒരു സൊല്യൂഷൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുന്നിലേക്ക് വെക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇതാണ്: നമ്മൾ ഈ പട്ടിക്കൊക്കെ ചങ്ങലയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന പോലെ ടൈഗറിന് ഒരു കോളർ നെക്കും അതുപോലെ തന്നെ അതിൽ ഒരു ചെറിയൊരു തിന്നായിട്ടുള്ള ഒരു വയറ് കൊണ്ടുള്ള ഒരു പിടിയും വെക്കാം. അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ എന്താണ്, ചെറിയ തിന്നായതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്യാമറയിൽ കാണില്ല, കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും എളുപ്പമാണ്. അപ്പോൾ സത്യജിത്ത് ചിന്തിച്ചു അതൊരു നല്ല ഐഡിയ ആണ്. കാരണം ആ ടൈഗറിൻ്റെ രോമത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ ആ ഒരു കോളറൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒന്നും കാണില്ല, സ്പെക്ടേറ്റേഴ്സിന് കാണുന്ന കാണികൾക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കാനും പറ്റില്ല. പക്ഷേ സത്യജിത്ത് മറ്റൊരു ഒപ്പീനിയൻ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം, ടൈഗറിൻ്റെ അതേ ആ ഒരു ശരീരത്തിൻ്റെ കളറുള്ള അതേ രീതിയിലുള്ള ഒരു ടൈഗർ നെക്ക് നമുക്ക് സംഘടിപ്പിക്കാം. അതാവുമ്പോൾ അത് ശരീരമാണെന്ന് ആൾക്കാർ തെറ്റിദ്ധരിച്ചോളും. അങ്ങനെ ഒരു വയറുള്ള കാര്യമോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതൊന്നും ഓഡിയൻസിന് മനസ്സിലാവില്ല എന്നൊരു സൊല്യൂഷൻ ബോർഡ് കൂടി ആര് മുന്നോട്ട് വെച്ചു? നമ്മളുടെ സത്യജിത്ത് റായ്. ഹി സെഡ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് അവർ മാനേജർ ആൻഡ് റിംഗ് മാസ്റ്റർ. സോ ഈ പാരഗ്രാഫിൽ അദ്ദേഹം തൻ്റെ ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് നമ്മളുടെ മുന്നിലേക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. സോ 13th paragraph. In a village called Nottingham, we found a suitable bamboo grove to film the first meeting between Gooby and Baga and the appearance of the tiger. Mr. Torath reached the shooting location with the tiger. There were about 25 people in the location. A few local people took our permission to go with us to watch how we tackled the tiger. So what happened? Finally, they just completed the procedures and they started their shooting. They selected the location in Nottingham village. So it's one of the village in there, maybe in Calcutta or somewhere. So they found it a bamboo grove over there, and they started to shoot their first scene. They are just going to shoot the scene of meeting between Gooby and Baga and our tiger. So our tiger and the ring master also reached in that village, and almost 25 people around that camera and the shooting location, because some crew members and other local people, they took the permission from the director, and they just want to watch the shooting, and they asked that how you are tackling a tiger. We just want to know that, we just want to see that. So they took permission and they came to watch that shooting. So finally it started to a film shooting has started over there. So ഈ പാരഗ്രാഫിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫിലിം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത സമയത്തെക്കുറിച്ചും ആ ഫിലിം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റിനെ കുറിച്ചുമാണ് അദ്ദേഹം ഈ പാരഗ്രാഫിൽ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത്.
അദ്ദേഹം പറയുന്നത് നോട്ടൻഗ്രാം എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രാമത്തിൽ ഒരു ബാംബു ഗ്രോവിൻ്റെ അവിടെ ഒരു എന്താ പറയുക നമ്മളുടെ മുളങ്കാടുകൾക്കിടയിൽ അദ്ദേഹം ഒരു ലൊക്കേഷൻ കണ്ടെത്തി അവിടെ ഷൂട്ടിംഗ് നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചു. അങ്ങനെ ഗൂബിയും ബാഗയും ഒരു ടൈഗറിനെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സീൻ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു. ടൈഗറിനെ കൊണ്ടുവന്നു. മിസ്റ്റർ തോറത്തും അതിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ അങ്ങനെ ആ സീൻ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു സീക്വൻറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഏകദേശം 25ഓളം ആൾക്കാർ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഷൂട്ടിംഗ് കാണാൻ വേണ്ടി. അതായത് കുറേയൊക്കെ ക്രൂ മെമ്പേഴ്സ് ആയിരുന്നു. ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ അവിടുത്തെ നാട്ടുകാരായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ആൾക്കാർ കൂടി അവരുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. കാരണം അവർ പെർമിഷൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ട് തന്നെയാണ് അവിടേക്ക് വന്നത്. അവർ ചോദിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ആ ടൈഗറിനെ വെച്ച് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ആ ടൈഗറിനെ നിങ്ങൾ ടാക്കിൾ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾക്ക് കാണണം, അതുപോലെ ഷൂട്ടിംഗ് കാണണം എന്നുള്ള പെർമിഷനൊക്കെ എടുത്തിട്ട് കുറച്ച് നാട്ടുകാർ കൂടി ആ ഒരു ഫിലിം ഷൂട്ട് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ അങ്ങനെ ടൈഗറിനെ കൊണ്ടുവന്നു. നമ്മളുടെ ഗൂബി ഭാഗം എല്ലാം റെഡിയാണ്, ലൊക്കേഷൻ റെഡിയാണ്. ഇനി അവർക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യേണ്ട സീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഗൂബിയും ബാഗയും അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ്ലി ഒരു ടൈഗറിനെ കണ്ടുമുട്ടുകയും അവിടെ നിന്ന് സ്റ്റക്കായി പോകുന്ന ഒരു സീക്വൻ്റാണ് അവർക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ളത്. ഈ ഒരു ഇൻസിഡൻ്റ് ആണ് അദ്ദേഹം ഈ പാരഗ്രാഫിൽ പറയുന്നത്. സോ വി ക്യാൻ മൂവ് ഇൻ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ്. The cage on the lorry was covered. When the cover was removed, we were surprised to see not one but two well-fed and robust tigers. I decided to play it safe, Mr. Tourette explained. If one doesn't get it right, we can use the other. So finally, they just removed the cover of cage of our tiger. And the tiger traveled in a lorry. After removing the cover, Satyajit was shocked and surprised. He had seen two tigers on a cage. And Mr. Tourette explained why he brought two tigers. He explained that if one is not perfect for shooting, they can use the second one. So that's why he just carried the second tiger. അങ്ങനെ 14-ാമത്തെ പാരഗ്രാഫിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഷൂട്ട് തുടങ്ങാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. അപ്പോൾ ലോറിയിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ആ കേജിൻ്റെ കവറ് അവർ നീക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കണ്ട കാഴ്ച തീർത്തും സർപ്രൈസിങ് ആയിരുന്നു. കാരണം ആ കവറ് മാറ്റി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം കണ്ടത് 2 നല്ല തടിമാടന്മാരായിട്ടുള്ള ടൈഗേഴ്സിനെയാണ്. അപ്പോൾ തോരത്ത് പറഞ്ഞു, എന്തിനാണ് 2 ടൈഗേഴ്സിനെ കൊണ്ടുവന്നത് എന്ന ആ ഒരു സംശയം നീക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളുടെ തോരത്ത് പറഞ്ഞു, അതിനെ കൊണ്ടുവന്നത് ഒരു ടൈഗറിനെ ഉപയോഗിച്ച് ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നില്ല എന്നാണെങ്കിൽ 2ാമത്തെ ടൈഗറിനെ ഉപയോഗിക്കാം. സോ ഒരു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പോലെയാണ് 2ാമത്തെ ടൈഗറിനെ തോരത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. I think it's enough for today. We can check it out what are the detailing things on the next video class. I hope you guys understood what are the things we said in the time period. Hello my dears, I hope that you understood the thing what we said in this previous time. Once again, this is Anil Levi signing off. Thank you.